ദേവ് ട്രാവൽ വേൾഡിൻ്റെ 131ാമത്തെ വീഡിയോ. അമേരിക്കയിലെ ഇന്ത്യൻ റെസ്റ്റോറൻറ്റുകളിലെ രുചിപ്പെരുമ. അമേരിക്കൻ ഐക്യനാട്ടിലെ പ്രസിദ്ധമായ സയൺ നാഷണൽ പാർക്ക് സന്ദർശിച്ച ശേഷം മടങ്ങുകയാണ് ഞങ്ങൾ. അരിസോണയിൽ നിന്നും യൂട്ട വഴി നെവാഡയിലെ ലാസ് വെഗാസിലേക്ക് വാടകയ്ക്കെടുത്ത കാറിലാണ് ഞങ്ങളുടെ യാത്ര. നെവാഡയിലെ ലാസ് വെഗാസ് എയർപോർട്ടിൽ നിന്നാണ് കാലിഫോർണിയയിലെ സാൻ ഫ്രാൻസിസ്കോയിലേക്കുള്ള ഞങ്ങളുടെ ഫ്ലൈറ്റ് പുറപ്പെടുന്നത്. അരിസോണയുടെ വടക്ക് ഭാഗത്തു നിന്നും യൂട്ടയുടെ തെക്ക് ഭാഗത്തേക്ക് ഞങ്ങൾ പ്രവേശിച്ചു കഴിഞ്ഞു. പോകും വഴി സെന്റ് ജോർജ് എന്ന കൊച്ചു പട്ടണത്തിലെ ഇന്ത്യൻ റെസ്റ്റോറന്റ് ആണ് ഞങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം. അതെ, ഞങ്ങൾ പട്ടണത്തോട് ഏതാണ്ട് അടുത്തു കഴിഞ്ഞു. ചെറുതാണെങ്കിലും കണ്ടാൽ കൊതി തീരാത്ത ഒരു പട്ടണം. അരിസോണയിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ യൂട്ട സ്റ്റേറ്റ് വഴി ലാസ് വേഗാസിലേക്ക് പോകും വഴി ഉച്ചഭക്ഷണത്തിന് കയറിയ ടർമറിക് എന്ന റെസ്റ്റോറൻറ്റ് ആണ്. ഫ്രഷ് ഇന്ത്യൻ ഗ്രില്ല് കിട്ടുമെന്ന് മനസ്സിലാക്കി കയറിയതാണ്. ടർമറിക്. അകത്തെ വിശേഷങ്ങൾ നമുക്ക് അകത്ത് ചെന്ന് കാണാം. Style, and then you're gonna add your protein, your veggies, your curry, and then your toppings. And then we have chutneys over here at the end. So you're slowly building. Yeah. Then we have naan on the side, garlic and plain naan, and cheese naan. But right now we don't have any. Yeah. It's a new experience for us. It is. It's a different style. A lot of people come in and they don't like it, like they see it and they they're like no. But a lot of people do come in and they're looking at it like they try it and then they end up coming and getting more. So it's different, but and it's you know, good. like You can build. we love Indian food, but you know, there's no choice for you, right? Like you have to. You It can comes choose in a anything. plate. The way that you like it, you can build it. So it's still like a la carte, but it's just built separately, and everything is fresh. So whenever like the meats go out, the paneer goes out, the tofu goes out, they start cooking it back. So they wait for everything to go out before. Also the topping. Like, Yeah, the toppings are fresh as well too. We prep them every day. So it's still like a good way to eat, you know, fresh. It's still a la carte, but you're building. So, and it's quick. You don't have to wait for us to like bring out your food or anything. It's a fast way to build it and stuff. And this is so convenient too. Like you know, you give in this like you can it's get it in the left tray, over, you we can can take it just to take go. it in. We have a lot of DoorDash orders that we get all the time. Like people just love ordering to go. So Okay. it's a good way to eat. I'm glad you enjoyed it. I'm glad you liked it. Yeah. Thank you. I hope We're come actually again. we're going back to California, but you know maybe next time whenever we are in town. Yeah, I'm from California. I was born there in Torrance, California. okay. Yeah. I have family all over California. Los Angeles, So like basic, yeah. Compton, everywhere. It's pretty nice. And Yeah. may we know your name, please? It's Jacqueline. Jackie, yeah. Jacqueline. Thank you. I'm glad you enjoyed it. Thank you. Have a Bye. good day. Have a good one. ഈ കാണുന്ന റൈസ് കുക്കറിൽ നിന്ന് ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള റൈസ് എടുത്തിടുന്നു. ശേഷം ഈ കാണുന്ന ചിക്കൻ, മട്ടൻ, പോർക്ക്, ബീഫ്, പനീർ എന്നിവയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരിനം വേണ്ടത്ര എടുക്കുന്നു. മീറ്റ് ഐറ്റത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം ആവശ്യത്തിന് എടുത്ത ശേഷം വെജിറ്റബിൾ ഐറ്റത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നു. പച്ചക്കറി ഇനങ്ങളിൽ കോളിഫ്ലവർ, പൊട്ടറ്റോ, മിക്സഡ് വെജിറ്റബിൾ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം ആവശ്യത്തിന് നമുക്ക് എടുക്കാം. തുടർന്ന് നമുക്ക് കറികളാണ്. ചിക്കൻ കറി, പരിപ്പ് കറി തുടങ്ങി 6 ഇനം കറികൾ നമുക്കിഷ്ടപ്പെട്ട 2 ഇനം നമുക്ക് പ്ലേറ്റിലോ ബൗളിലോ ഇവിടെ നിന്ന് എടുക്കാം. ഇനി വരുന്നത് സൈഡ് ഡിഷുകളാണ്. കടല, പയറ്, ഉള്ളി, വെണ്ട, പച്ചമുളക് എന്നിങ്ങനെ 6 ഇനം സൈഡ് ഡിഷുകളിൽ എല്ലാം നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനെടുക്കാം. ഈ കാണുന്ന 4 ഇനം ചട്നികളിൽ എല്ലാം നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് എടുത്ത ശേഷം ഡിസേർട്ടായി ഗുലാബ് ജാമും എടുക്കാം. എല്ലാം കൂടെ അവർ കളക്ട് ചെയ്യുന്നത് $12 ഒരാൾക്ക്.
ലളിതവും ആകർഷകവുമായ ഏതാനും ഡിസ്പ്ലേ ബോർഡുകളാണ് ഇവിടെയുള്ളത്. ഒട്ടും മോശമല്ലാത്ത ഇന്ത്യൻ ഫുഡാണ് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്നും കഴിച്ചത്. മറ്റ് ഇന്ത്യൻ റെസ്റ്റോറൻറ്റുകളിലേതിന് സമാനമായി താജ്മഹലിൻ്റെ ഒരു മനോഹര ചിത്രം ഇവിടെയും കണ്ടു. കഴിച്ച ശേഷം ബാക്കി വന്ന ഭക്ഷണം ഞങ്ങൾ പാക്ക് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകാൻ എടുക്കുകയാണ്. സെൻറ് ജോർജ് പട്ടണത്തിൽ നിന്നും ഞങ്ങൾ യാത്രയാവുകയാണ്. വീണ്ടും ലാസ് വെഗാസിലേക്കുള്ള യാത്രയാണ്. യൂട്ട സംസ്ഥാനത്തിലെ മരുഭൂമിയിലെ മരുപ്പച്ച എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന കൊച്ചു നഗരമാണ് സെന്റ് ജോർജ്. നമ്മളിപ്പോൾ ഹൈവേ 15ലേക്ക് ചേരുകയാണ്. Very good. Mama, this is. This. Hey, can you turn around? Is that me? Yes. It is me. വഴിയിൽ വല്ലപ്പോഴും കാണുന്ന ഇത്തരം കൊച്ചു പട്ടണങ്ങളും അതിനോട് ചേർന്ന പാർപ്പിട കേന്ദ്രങ്ങളുടെയും മനോഹാരിത എത്ര വർണ്ണിച്ചാലും മതിയാകില്ല. അത്രയ്ക്കും സുന്ദരമായ കാഴ്ചകളാണ് വഴിയിലുടനീളമുള്ളത്. ലാസ് വെഗാസിലേക്കുള്ള ഈ നീണ്ട യാത്ര സന്ദർശകർക്ക് മുമ്പിൽ നല്ലൊരു കാഴ്ച വിരുന്നാണ് ഒരുക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ മുഴുവനും കാണണേ. Do you look at this? Who is this? Baby. വ്യത്യസ്തമായ കെട്ടിട നിർമ്മാണ രീതികൾ. 90% മരത്തിൽ തീർത്തവ. വാസ്തുശില്പപരമായി തികച്ചും വ്യത്യസ്തത പുലർത്തുന്നവ. അമേരിക്കയിലെ കെട്ടിട നിർമ്മാണ രീതി സവിസ്തരം പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഞാൻ ചെയ്ത ഒരു വീഡിയോ ഹൗസ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ എന്ന ടൈറ്റിലിൽ എൻ്റെ ഈ ചാനലിലുണ്ട്. Wow. That's it. കുറേ ദൂരം കവർ ചെയ്തല്ലേ? അമേരിക്കയിലെ ഏറ്റവും മനോഹരമായ ഹൈവേകളിൽ ഒന്നിലൂടെയാണ് നാം ഇപ്പോൾ യാത്ര ചെയ്യുന്നത്. സുന്ദരമായ കാഴ്ചകൾ ഒരുക്കുന്ന ഭൂപ്രകൃതി. ആയി വൃത്തിയും സൗന്ദര്യവുമുള്ള കൊച്ചു കൊച്ചു പട്ടണങ്ങൾ. This is another airport, Mindu Tan. Oh. അതാണ് സത്യം. വീണ്ടും യാത്രക്കിടെ ഞങ്ങൾ അരിസോണ സംസ്ഥാനത്തിലേക്ക് കടന്നിരിക്കുകയാണ്. യൂട്ടയിൽ നിന്ന് വീണ്ടും അരിസോണ സംസ്ഥാനം വഴിയാണ് നമ്മൾ ലാസ് വെഗാസിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നീണ്ടു നിവർന്നു കിടക്കുന്ന റോഡിനിരുവശവും മനോഹരമായ പർവ്വതങ്ങൾ. അവശിഷ്ട പർവ്വതങ്ങളാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടതൊക്കെ. നല്ല ഭംഗിയുള്ള ഒരു ബ്ലാങ്കറ്റ് ഒക്കെ ഇട്ടോണ്ട് അല്ലേ? ഇരുവശവും ഉയർന്ന പാറക്കെട്ടുകൾ, ഇടയിൽ വളഞ്ഞൊഴുകുന്ന നദി, ഇടുങ്ങിയ വളവുകൾ, ഇവയെല്ലാം ചേർന്ന് ഡ്രൈവിംഗ് ഒരു സാഹസിക അനുഭവമാക്കി മാറ്റും. മെല്ലെ പോണേ, സ്പീഡ് പോകാൻ പറ്റിയ റോഡല്ല. ഇത് ബ്രിഡ്ജാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത്. Yep, you see. ചെറിയൊരു വിടവ് കൂടെ കട്ട് ചെയ്ത് റോഡ് ഉണ്ടാക്കി. I don't want. ഇത്ര ദൂരം അങ്ങനത്തെ സ്ഥലത്തൊക്കെ യാത്ര ചെയ്ത്
അവസാനിക്കുന്നില്ല. ഇത്രയും നീണ്ട 55 മൈൽ എഴുതി അടിച്ചെടുത്താണ് 75 വളവാണ്. ഇത് കെട്ടിടം പൊക്കി ഉണ്ടാക്കിയ മാതിരി ഉണ്ട്. ഇവിടെ സൈഡ്, റൈറ്റ് സൈഡ് ചുമരെ കെട്ടിണ്ടാക്കിയാണോ? നമ്മളെ ന്യൂയോർക്കിലെ ബിൽഡിങ്ങിന്റെ ഇടയിൽ കൂടെ നടക്കും പോലെ ഉണ്ട്. ഇതും ബ്രിഡ്ജാണ്. ചോട്ടുകൂടെ ഒരു ഗ്രാൻഡ് കാനിയൻ, ഒരു ചെറിയ നദി പോലെ സംഗതി ഇട്ടിട്ടതാ ഇപ്പോഴ ഒഴുകി പോവാണ്. വെർജിൻ റിവർ ജോർജ്. ഓ സോ ഇതിലെ ഞങ്ങള് ലാസ് വെഗാസിന്ന് തിരിച്ചിങ്ങോട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് ഡെൻവറിലേക്ക് ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഡിസംബറില് ഈ ഏരിയ ഫുൾ ഐസ്, മലയും ഐസ്, റോഡിന്റെ മുകളിൽ ഐസ്, ഈ വെള്ളമൊക്കെ ഐസ്. എന്നിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് 4x4 അല്ലാത്ത മറ്റേ കാർ, നോർമൽ കാറ്, ആ കാറിന്റെ മുകളിൽ ഞങ്ങൾ ഡ്രൈവ് ചെയ്തിരിക്കും. സണ്ണി ഇവേനെ വെച്ചുകൊണ്ട് ഋതിക പ്രഗ്നന്റ്. വല്ലാത്തൊരു ഡ്രൈവ് ആയിരുന്നു. അമ്മോ, ഈ സെയിം ഇവിടെ സ്പീഡ് നിയന്ത്രിച്ചിരിക്കുന്നു. 55 75 പോണത്. സ്പീഡ് കുറക്കി. അപ്പോ ഇതാണ് ആ സ്ഥലം. പിന്നെ ഞാൻ വീഡിയോ കാണിച്ചത്. നമുക്ക് എങ്ങനെയാ പെട്ടെന്ന് വീഡിയോ എടുക്കാൻ കഴിയുന്നത്? ഇതുവരെ കണ്ടില്ല, അതുകൊണ്ടാ വെച്ച്. ശരി, അത് ഭയങ്കര സൂപ്പർ ആ മാപ്പില് ഫീച്ചറാ. ആ മാപ്പില് റോഡ് വർക്ക് ഉണ്ട്, ശ്രദ്ധിക്കുക. നമുക്ക് കാണാലോ ഏത് ലാസ് വെഗാസിന് ഏകദേശം ഇത്ര ദൂരം, അല്ലെങ്കിൽ ലാസ് വെഗാസിന്റെ പേജിന്റെ നടുക്ക് ഇങ്ങനെ നോക്കുക നമ്മള്. കസീനോന്റെ പരസ്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത്. കാറിന്റെ സൈഡ് ഗ്ലാസ് ഒന്ന് താഴ്ത്തിയാൽ പുറത്തെ മരുഭൂമിയുടെ തീക്ഷ്ണത നമുക്കുടൻ അനുഭവപ്പെടുന്നു. നെവാഡ, യൂട്ട സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ മൊജാവെ മരുഭൂമി എന്നും അരിസോണയിൽ സൊനോറൻ മരുഭൂമി എന്നും വിളിക്കുന്ന മരുഭൂമിയിലൂടെയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ യാത്ര ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. വളരെ വിശാലമായ ഈ മരുഭൂമികൾ അമേരിക്കയിലെ കാലിഫോർണിയ ഉൾപ്പെടെയുള്ള മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് കൂടി വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്നു. ലാസ് വേഗാസിലേക്കുള്ള യാത്രയിൽ അരിസോണ, യൂട്ട എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഞങ്ങൾ വീണ്ടും നെവാഡ സംസ്ഥാനത്തേക്ക് കടന്നിരിക്കുകയാണ്. ലാസ് വേഗാസ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന നെവാഡ സംസ്ഥാനത്തിലേക്ക് കടന്ന് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇവിടെ ഭൂപ്രകൃതിയുടെ നിറം മാറുന്നു. വിശാലമായി പരന്നു കിടക്കുന്ന മരുഭൂമിയും നീണ്ട പർവ്വതനിരകളും യാത്രയെ വിസ്മയകരമാക്കുന്നു. ഡ്രൈവിങ്ങിൽ വളരെയേറെ ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു സമയമാണിത്. സായാഹ്ന സൂര്യനാണെങ്കിലും തീക്ഷ്ണമായ പ്രകാശം കണ്ണിലേക്ക് നേരിട്ട് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സമയമാണിത്. സമയം ഇപ്പോൾ ഏതാണ്ട് 4:30 ആയിട്ടേ ഉള്ളൂ. ഇവിടെ 5 മണി കഴിയുന്നതോടെ സൂര്യൻ അസ്തമിക്കും. വളരെ നേരത്തെ അസ്തമയം നടക്കുന്ന സ്ഥലമാണിത്. ലാസ് വേഗാസിലേക്ക് ഇനിയും ഏതാണ്ട് 10-40 മൈലുകൾ കൂടി സഞ്ചരിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ലാസ് വേഗാസിലെ സൂര്യാസ്തമയം ജീവിതത്തിൽ ഇന്നുവരെ കാണാത്ത ഒരു അസ്തമയ ശോഭയാണ് ഞങ്ങളിപ്പോൾ കാണുന്നത്. സമയം 4:30. 4:30 സൂര്യൻ അസ്തമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാഴ്ചയാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് സുഹൃത്തുക്കളെ. 4:36 കൃത്യമായി പറഞ്ഞാൽ സൂര്യൻ അസ്തമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. സമയം 4:36 വൈകുന്നേരം.
ഞങ്ങൾ ലാസ് വേഗാസിൽ വീണ്ടും വന്നിരിക്കുകയാണ്. എയർപോർട്ടിലേക്ക് ഉള്ള യാത്രയിലാണ്. സായാഹ്ന സൂര്യന്റെ പൊൻപ്രഭാ കിരണങ്ങളേറ്റ് ആദ്യം വന്ന് നിന്നില്ലേ ബെലാജിയോ തിളങ്ങുന്ന ലാസ് വേഗാസ് നഗരം You saw the game? They are doing some ചെറുതായി ഇരുട്ടിലേക്ക് നീങ്ങുന്ന കാഴ്ചയാണ്. that place we reached. Then nobody know. ഈ ദിവസം കണ്ട സ്ഫിയർ അങ്ങ് അകലെ Sphere കാണുന്നുണ്ടോ? കണ്ടുപോയി. We didn't eat now, Achan. Yes. ഈ ഗോൾഡൻ കളറിൽ കാണുന്ന ബിൽഡിംഗ്, ദൂരെ ഈ ഗോൾഡൻ കളറിൽ കാണുന്ന ബിൽഡിംഗ് ട്രംപ് ബിൽഡിംഗ് ആണ്. അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ട്രംപിന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള കെട്ടിടം. ഈ മധ്യഭാഗത്ത് കാണുന്ന ബിൽഡിംഗ് ട്രംപ് ബിൽഡിങ്ങിന്റെ അടുത്തായി നമുക്ക് ഗ്ലോബ് കാണാം. സ്ഫിയർ കാണാം. നീല നിറത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ കാണുന്നത്. We went over there. Yes. We went over there. സൂര്യൻ ഏതാണ്ട് അസ്തമിച്ചു. ലാസ് വേഗാസ് നഗരം മരുഭൂമിയുടെ നടുവിൽ പ്രകാശത്തോടെ മിന്നുന്ന എന്റർടൈൻമെന്റ് ക്യാപിറ്റൽ ഓഫ് ദ വേൾഡ്. കാസിനോകൾ, റിസോർട്ടുകൾ, അനന്തമായ വിനോദോപാധികൾ, ഓൾ ഇൻ വൺ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ. ഉറങ്ങാത്ത രാവുകൾ സന്ദർശകർക്ക് സമ്മാനിക്കുന്ന ലാസ് വേഗാസ് നഗരം. Again with it. വാസ്തുശില്പപരമായി വളരെ വേറിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഇവിടുത്തെ കെട്ടിടങ്ങളുടെ ചാരുത ഒന്ന് വേറെ തന്നെയാണ്. I think your love would be too much, or you'd be left in the dust unless I stuck by you. Till it's something. പോകട്ടെ. I forgot his name. Chandana. Want to wear the t-shirt? So you can go to Achan or Achma school. How about that? It's very school. Achan went there. I studied there. Are you also Then they will arrange a spoken English class. you also gonna come there? I will also come there, but Mama won't be there. It's okay. It's okay. ഞങ്ങൾ ലാസ് വേഗാസിലെ വിമാനത്താവളത്തിൽ നിന്നും സാൻ ഫ്രാൻസിസ്കോയിലേക്ക് പുറപ്പെടുകയാണ്. ഈ വിമാനത്താവളത്തിൽ തന്നെ ചൂതാട്ട കേന്ദ്രം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളതാണ് ഇവിടുത്തെ എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു കാര്യം. ചൂതാട്ടത്തിന് പ്രസിദ്ധിയാർജിച്ച ലാസ് വേഗാസിലെ വിമാനത്താവളത്തിൽ നിന്നുള്ള കാഴ്ചയാണ് നിങ്ങളിപ്പോൾ കാണുന്നത്. ഇത് കണ്ടോ, ചൂതാട്ടം ഇവിടെയുണ്ട്.
ലാസ് വേഗാസിലെ മറ്റു വിശേഷങ്ങളുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം.